Good morning. The landscape you can see in the background is the landscape of the Saronic Gulf in Greece. We're speaking to you from the island of Aegina on this Sunday morning, 18th of March. Aegina is an island situated about 30 kilometers from the port of Piraeus. It's a popular place for day trippers and for international tourists. It's a place with quite a long and distinguished history. In antiquity, it was a commercial and military rival to Athens, and it paid very heavily for that. Anyone who has read Thucydides' history of the Peloponnesian War will know Aegina. It played an important role also in modern history. It was the first capital of the modern Greek state, and it was the place where the first governor of Greece, Ioannis Kapodistrias, came to set up his government. This is something we will be hearing more about later, because it's an important point and an important part of our story. Now we're going down to the harbour of Aegina to continue our story. Well, here we are at the harbour of Aegina on this Sunday morning. We are waiting for the arrival of the friend or the colleague of ours who is going to be speaking at today's public meeting. He's coming from Piraeus. It will be about an hour for him on the ferry. We'll have a look at one of the posters advertising this meeting, and then we'll talk a little bit about the meeting and the other aspects of the initiative that we are taking at the moment in conjunction with our friends in the United States. What you can see here is a poster advertising today's meeting, which is on the political consequences of 9/11, or 11/9 as we say here in Greece, with projection of the recent film by Smallstorm. This is one of the posters that was put up at the harbour telling people about today's meeting. Now there's something to tell people, something to tell the world about Aegina, and we're going to do it now. We're going to go down to the town hall and we'll tell you something. Well, the building in the background here mightn't look so distinguished, but in fact it is the town hall of Aegina. And Aegina's town hall is important in a way because the Aegina Council 4 years ago became the only council in the world so far to have taken a position and drawn attention to the spraying program from aircraft, known by some people as chemtrails. The Aegina Council took a position on this, tried to take legal action, in fact, until they discovered that this was not a way forward and they couldn't proceed. But in any case, the Aegina Council remains the world's only council to have taken a position on this subject under the previous mayor, but the present mayor is also continuing the interest of the Aegina Council in this phenomenon. And this, I think, is something important and something that needs to be better known. This is the side entrance, the main entrance, in fact, to the town hall. Now, the present mayor started an initiative which is called the Kapodistria Initiative, the Kapodistria Network. This is an important initiative from the viewpoint of European integration. Kapodistrias, as I mentioned, was the first governor of modern Greece, just as Aegina was the first capital. Kapodistrias came here after the Greek Revolution, and the initiative of the present mayor to set up this network of cities and places with a link to Kapodistrias is in fact an initiative which has considerable significance from the viewpoint, as I said, of European integration. Well, here we are. It's Sunday and unfortunately it's closed, but we'll get a shot of it later. This is the Kapodistrian Library. Inside, it's the present public library of Aegina, but in fact it was the headquarters of Ioannis Kapodistrias when he came here after the Greek Revolution. It was the first seat of government of modern Greece, in fact.
It's important as a historical site, and it's also important from the viewpoint of the Capodistrian network, in which Aegina has embarked now as part of the policy of the present mayor. And it's a place which I think is worth investigating from the viewpoint of the thematics that we are trying to develop in this documentary. Σήμερα κάνουμε μια πρωτοβουλία που συνδέεται με διάφορα ζητήματα, αλλά που έχει υπόβαθρο η συμβολή της Αίγινας, του Καποδίστρια και του δίκτυου Καποδίστρια στην υπόθεση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Καταρχήν, τι είναι η σημασία της Αίγινας στην ιστορία της Ελλάδας? Η Αίγινα από την αρχαία εποχή ήταν η γεωγραφική της θέση τέτοια που μπορούσε να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Βρισκόταν στο κέντρο θαλάσσιων οδών που συνδέουν την Πελοπόννησο με την Αττική, ακόμα και με την Κρήτη. Αυτό το κέντρο της Αίγινας ήταν εκείνο που βοήθησε και στην Επανάσταση του 1921, γιατί μπορούσαν από την Αίγινα να παρακολουθούν τις πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονταν στην Αττική. Ανεφοδιασμός πλοίων και όλα αυτά τα σχετικά. Όπως και παλιά, στην αρχαία εποχή, που την είχαν ονομάσει λίμνη στο μάτι του Πειραιά. Τσίμπλα, δηλαδή, στο μάτι του Πειραιά. Την φοβούνταν πάρα πολύ, γιατί είχε γίνει θαλασσοκράτηρα. Είχε πάρα πολλά καράβια, μπορούσε να πηγαίνει παντού. Τον καιρό που αποφάσισαν οι Έλληνες να ψηφίσουν στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας τον Καποδίστρια για κυβερνήτη τους, επελέγει τον Ναύπλιο σαν πρωτεύουσα. Η Αντικυβερνητική Επιτροπή λοιπόν, όταν πήγε στον Ναύπλιο το 1927, έπεσε μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, που δυστυχώς σε κάθε μέρος της Ελλάδος εκείνη την εποχή, όπου και λίγο ελεύθερη Ελλάδα, είχαμε και κάποιον εμφύλιο. Και ο Σολωμός το λέει, σαν μισούνταν ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Το λέει και στον ύμνο της ελευθερίας. Νομίζεις ότι ναι. Έγιναν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που απεφάσισε η Αντικυβερνητική Επιτροπή τη μεταφορά της πρωτεύουσας. Είπαν λοιπόν ότι μόνο στην Αίγινα μπορεί να πάει, γιατί εκεί, όπως λέει το προβούλευμα και το θέσπισμα που αναφέρονται στη Γενική Εφημερίδα της εποχής εκείνης, που είναι σαν το φέκτο σημερινό των δικών μας, λέει ότι εκεί είναι η φιλόνομη ψαριανή και η ευπηθής εγινείται. Και έτσι η κυβέρνηση θα διάγει βίων ειρηνικών, ώστε να μπορεί να παράγει έργο. Αυτό λοιπόν, αυτή την εποχή και αυτό το έργο το σημαντικό που έκανε ο Καποδίστριας στα πρώτα του δημιουργικά χρόνια, θα αναδειχθεί μέσω αυτής της σκέψης της πολύ σπουδαίας για μένα, που είχαν με πρώτο την Κέρκυρα, από ό,τι έχω καταλάβει μέχρι στιγμής, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πόλεων που έχουν σχέση με τον Καποδίστρια. Η Αίγινα, για την κυβέρνηση εδώ, η Κέρκυρα πρώτα γιατί εκεί γεννήθηκε, είναι η γενετηρά του, η πατρίδα του, τον Ναύπλιον, όπου και εκεί εκυβέρνησε μέχρι που δολοφονήθηκε, η Αμόχωστος που είναι η πατρίδα της μητέρας του, και η Σλοβενία που εκεί ήταν το Καποδίστρια, γι' αυτό έχουμε και το όνομα του Δόγη Καποδίστρια, έτσι που είναι το όνομά του. Η Βιέννη έχει καμία σχέση με το Καποδίστρια? Η Βιέννη ναι, γιατί εκεί ήταν και έκανε μεγάλο έργο Καποδίστριας. Να μπει στο δίκτυο. Πρόκειται να μπει και η Βιέννη και η Ρωσία. Γιατί εκεί ήταν υπουργός εξωτερικών του Τσάρου ο Καποδίστριας. Νομίζεις ότι ο Καποδίστριας έχει την αναγνώριση που αξίζει στην Δυτική Ευρώπη? Ναι, στην Ευρώπη περισσότερη. Στην Δυτική Ευρώπη. Πιστεύω. Περισσότερο έχει αναγνωριστεί το έργο του. Λες ότι έχει αναγνωριστεί καλύτερα, πιο πολύ εκεί από ότι στην Ελλάδα? Η Βιέννη τον τιμά πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι και εδώ δεν τιμά το Καποδίστριας, αλλά
κάτι οι έρηδες της εποχής. Ναι. Κάτι γιατί θεωρήθηκε υπεύθυνος ότι δεν άφησε να έρθει εδώ ο Λεοπόλδος, ο βασιλιάς που είχαν εγκρίνει οι Αιγύπριες δυνάμεις, γιατί λέει απήντησε στο γράμμα του Λεοπόλδου με πολύ μελανά χρώματα, παρουσίασε την Ελλάδα. Ρωτάει ο Λεοπόλδος τον κυβερνήτη, γράψε μου ποιο είναι το ταμείο και ποια είναι τα δημόσια κτίρια εκεί. Και του είπε με λίγα λόγια, κέραμη και λίθια τάκτος ερημένη. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ταμείο, ο μικρός μισθός μου μπαίνει μέσα για να αντιμετωπίζω τις καταστάσεις. Και έτσι λένε ότι απέτρεψε το Λεοπόλδο, γιατί ήθελε να καρποθεί τη διοίκηση της Ελλάδας αυτός. Και αυτό το κίνημα το αντικαποδιστριακό, που βοηθήθηκε από Γαλλία και από Αγγλία, ήταν η αιτία να βάλει τα όπλα στα χέρια των δολοφόνων, ώστε να τον σκοτώσουν και να ανακόψουν μία πορεία φοβερά ιστορική και σημαντική για την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, 24 Φεβρουαρίου, στην Κέρκυρα υπεγράφει αυτή η διακήρυξη των δημάρχων, υπέγραψαν οι δήμαρχοι της Κέρκυρας, της Αίγινας, ήταν και ο κόσμος του δήμαρχος εκεί, του Ναυπλίου, της Σλοβενίας και της Αμοχώστου, για μια κοινή προσπάθεια, όπως το λέει η διακήρυξη, της ανάδειξης του έργου και των αξιών του Ιωάννη Καποδίστρια. Σημαντικό είναι ότι εξέπληξε τους πάντες η ομιλία του Δημάρχου του δικού μας, γιατί έμαθαν από το στόμα του πόσα έχει προσφέρει η Αίγινα στον αγώνα και πόσα ο Καποδίστριας δημιούργησε στην Αίγινα αυτό το λίγο χρόνο των 22 περίπου 21 μήνες που έμεινε και έκανε διακυβέρνηση στην Αίγινα. Είναι κάτι που θα φανεί επιτέλους και η Αίγινα ιστορικά να αναδειχθεί και κάπου είναι παρηγορισμένη. Ελπίζω ο Καποδίστριας θα μπορούσε να έχει βοηθήσει. Πιστεύω ότι τώρα με αυτή τη διακήρυξη που υπεγράφει ήδη και έγινε μια μεγάλη γιορτή στην Κέρκυρα, 24 Φεβρουαρίου, θα πάμε πολύ καλά, γιατί θα αναδειχθεί και το κοινωνικό, το πολιτιστικό, το οικονομικό έργο, τα πάντα. Θα ενώσει τις πόλεις και θα μπορεί να γίνει γίνει η υπόθεση της κοινωνίας των πολιτών, όλη η διάσταση. Αυτή είναι η ελπίδα. Η ελπίδα μας. The Aegina Council's stance on chemtrails did not pass unobserved. It was noted by the Viennese journalist Chris Harderer and mentioned in the book that he published on the subject in the summer of 2005. This in turn was noted by the local Greek press, which in February 2007, in the local newspaper of Aegina, Nea Epochi, wrote an article on the subject of the Harderer book and of the contribution of the previous council to investigation of the chemtrails issue. To quote from the extract from Harderer's book that was published in the newspaper. This is from Vicky Chrisou's Greek translation of Harderer's book. It says here that although one would get the impression from the German-speaking press that the subject of chemtrails is something that concerns only paranoid people, in fact, there is evidence, as for example the evidence of the position of the Council of Aegina, that in fact serious forces in the community are concerning themselves or have concerned themselves with this subject. For example, as it says here in the extract, the Council of Aegina in Greece took out a lawsuit against unknown parties because of spraying of unhealthy chemical substances such as aluminium from aeroplanes. This is happening. This was in the June 2000. Of course, the question of what substances are involved in this spraying is an open question. We can only speculate, but there is evidence. But we cannot rely on official sources for information on this subject.
sea's choppy, it's rather windy. Αντίσταση στη Χούντα είχε υποστήριξη στην Ευρώπη, με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε αυτή η αληθινή αντικατεστωτική δύναμη στην Αμερική να έχει την υποστήριξη δική μας και την υποστήριξη στην Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά ξεκινάμε τώρα και πρέπει να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Εδώ στην Αίγινα νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένα προνόμια, είμαστε σε καλή θέση για διάφορους λόγους. Και για ένα λόγο που αναφέρεται επίσης σε αυτό το μήνυμα που δεν ακούμε, συγκεκριμένα το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας είναι το μόνο Δημοτικό Συμβούλιο στον κόσμο που έχει πάρει θέση ενάντια στην κρίση ψεκασμών από αεροπλάνο ως δίθεν λύση στο πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών. Αυτό είναι κάτι που έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο, πέρασε στον Τούκο, αλλά όμως δεν πέρασε απαραίτητα στο εξωτερικό και ένας αυστριακός συγγραφέας, ο Christian Harder, το έχει αναφέρει. Οπότε εδώ στην Αίγινα ήδη υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις να είμαστε, ας πούμε, σημαντική δύναμη στην υπεράσταση και στην συμπαράσταση σε αυτή την αντιπολίτευση της Αμερικής που βλέπουμε εδώ. Είναι η Σοφία, έτσι. Αυτή είναι η Σοφία. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε τελικά να την ακούσουμε, αλλά ό,τι έχει, ας την δούμε τώρα. Και είναι χαιρετισμός της προς εμάς. Είναι χαιρετισμός προς εμάς. Αυτός είναι χαιρετισμός προς εμάς εδώ στην Αίγυπτο. I wish to express my thanks to the people of Aegina for screening 9/11 Mysteries, a movie that I made in September 2006 was the release date. There are many, many questions surrounding 9/11. There are issues that are way bigger than 9/11 that tie into this, and the people of Aegina have apparently become aware of one of these issues and already approached the Greek government. And that is a very unusual thing. So this screening of this movie and the questions that you will ask and answer afterwards, the discussions you will have are very exemplary to the rest of the world. All of what you're doing should be done by every city, every country, worldwide. There are things going on above our heads, behind the scenes, that we don't know about. And I would like you to know, I would like you to talk about it, I would like you to tell others about it. All of us can speak. There is no reason we cannot talk about this, and that is the first step to making consciousness that will change the world. Thank you. Να συγχαρώ και πάλι λοιπόν τη Νέα Κίνηση Πολιτών και να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της για την οργάνωση της εκδήλωσης, ιδιαίτερα το Wayne Ford και τον Γρηγόρη τον Μαλτέζο που με έκαναν και την πρόσκληση. Και βέβαια να ευχαριστήσω και όλους εσάς για το ενδιαφέρον σας και για την παρουσία σας σήμερα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα ερωτηματικά που προκύπτουν από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου είναι και μεγάλα και σημαντικά, όπως είδαμε, και πολύπλοκα. Δεν είναι εύκολο κανείς να εξηγήσει ακριβώς τι έγινε. Αυτό που θα ήθελα εγώ να κάνω σήμερα είναι να σας δώσω έτσι επιγραμματικά, γιατί δεν θέλω να πάρω πάνω από 15-20 λεπτά, ποια θεωρώ εγώ σαν τα μεγαλύτερα ερωτήματα που προκύπτουν από τα γεγονότα αυτά και τι πραγματικά σημαίνει ό,τι έγινε εκείνη τη μέρα. Τι σημαίνει για μας σήμερα.
και για το μέλλον. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα ερωτήματα? Πρώτον, τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις μέρες στη Νέα Υόρκη, στη Ουάσιγκτον και αλλού στις ΗΠΑ? Τι πραγματικά συνέβη? Γιατί δεν πιστεύω ότι έχουμε μάθει πραγματικά την αλήθεια μέχρι σήμερα. Everything which had to do with policy. Tom, can I interrupt you? Sorry, Tom. Look, we're just telling our friends in the United States. We're just telling our friends in the United States about your wanting to about your reading the video Loose Change here, which we were going to put on today, but we didn't. Finally, we put on Sophia's instead. Is Sophia here? Well, Sophia is here in spirit, right? She sent us a message. And we're sending her a message back now. Yeah, sure. Yes, we didn't show Loose Change. But anyway, that we'll do it in the future. We've showed Sophia's video today, but you know, there are lots of other things we can do too. I'm here now with Grigoris Maltezos, who is co-organizer of today's event. Grigoris Maltezos is an activist in the ecological movement, and he was actually appointed by the present mayor to take responsibility for investigating chemtrails, geoengineering, weather modification issues, because this is an issue on which the council has taken a position, and the new mayor wants to be informed about what is involved in this. Οπότε, Γρηγόρη, μπορείς να μας πεις και στους Αμερικάνους μας φίλους τι ακριβώς έγινε και τι θα κάνετε για λογαριασμό του Δήμαρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα έγινε μια πρώτη εκδήλωση. Ήταν ενδιαφέρουσα. Πιστεύω ο κόσμος που είδε το φιλμ της Σοφίας ενημερώθηκε. Όσοι δεν μπόρεσαν να τη δουν, θα τους μοιράσουμε ένα DVD με το βίντεο αυτό, να ενημερωθούν οι υπόλοιποι, και θα κοιτάξουμε να πάρουμε κάποιες αντιδράσεις, τις οποίες θα τις διεθνοποιήσουμε για αυτό το θέμα. Μας ενδιαφέρει σαν Δήμος να έχουμε καλή επικοινωνία στα θέματα του περιβάλλοντος, να δημιουργήσουμε και άλλες ευκαιρίες ο κόσμος να αντιδράσει, να δημιουργήσουμε ομάδες εκπαιδευτικές που θα κάνουν τοπικά έργα για το περιβάλλον. Και σε αυτή την προσπάθεια ήταν και αυτό που κάναμε σήμερα, είναι για να καταλάβουμε και πόσο ρόλο που παίξουν σε μια μικρή κοινωνία της Ευρώπης πράγματα που συμβαίνουν στην Αμερική. Πιστεύω ότι αυτό που έγινε στην Αμερική μας αφορά όλους. Δεν έγινε μόνο για τους Αμερικάνους, έγινε για όλους. Και καταλάβαμε και την αλήθεια. Όπως λέει κάπου και το Ευαγγέλιο, η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Ακριβώς. Έτσι, αυτό πιστεύω. We're here now with Mr. Nektarios Koukoulis, who is a councillor who in 2003, on the subject of the chemical spraying, spoke firstly to the then mayor, Mr. Murtsis, and then to the council in order to get the council to take a position. The council finally decided to take out a lawsuit. This was advised against by the legal advisors and didn't proceed. But anyway, I'm going to talk now. Well, I'll ask now Mr. Koukoulis to tell us a few things. Λοιπόν, τι ακριβώς έγινε εκείνη την εποχή και μπορείτε να μας εξηγήσετε ακριβώς τι έγινε. Γύρω στο 2002 έγινε, άρχισε να γίνεται γνωστό στην Ελλάδα το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους αεροψεκασμούς, τις χημικές ουρές των αεροπλάνων, τις γνωστές διεθνώς ως chemtrails. Πράγματι, επειδή ευαισθητοποιήθηκα, γιατί έμεσα το πρόβλημα αυτό επηρεάζει και την υγεία του κατοίκου της Αίγινας, αλλά και επειδή παρατηρούμε πάνω από τον ουρανό της Αίγινας σε ορισμένες χρονικές περιόδους μεγάλη έκσταση στο φαινόμενο των ψεκασμών. Μάζεψα λοιπόν όλα τα δεδομένα και όλα τα στοιχεία που υπήρχαν και αποφάσισα να θέσω θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας. Πράγματι αυτό έγινε συζήτηση. Το
δέχτηκε την εισήγησή μου και μαζί με τον Δήμαρχο αποφάσισαν να ανατεθεί όλη αυτή η υπόθεση για νομική διερεύνηση σε δικηγόρους. Και τι ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα μπορούμε να το σχολιάσουμε και κοινωνιολογικά. Δυστυχώς στις μικρές τοπικές κοινωνίες είναι δύσκολο να μεταφράσουμε τη διεθνή αρχή Think Globally, Act Locally στην πράξη. Γιατί ο κόσμος είναι απορροφημένος από τα καθημερινά προβλήματα, αλλά δυστυχώς έχει και δυσκολίες στην πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση. Ομολογώ ότι παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε με την εισήγησή μου, δεν έγινε και πολύ κατανοητό το πρόβλημα. Έτσι, οι δικηγόροι στους οποίους ανέφερε την υπόθεση ο Δήμος και ο Δήμαρχος αποφάνθηκαν ότι δεν υπάρχουν πυροπιαστά στοιχεία για να ασκηθεί κάποια κοινική δίωξη. Έκτοτε βέβαια, το φαινόμενο των χημικών ουρών και των ψεκασμών συνεχίζεται και μάλιστα κατά περιόδους είναι πολύ έντονο. Έτσι λοιπόν από τότε περιορίζομαι στο να παρατηρώ το θέμα, να επικοινωνώ και να ενημερώνω φίλους και να αποτυπώνω φωτογραφικά τα γεγονότα. Μάλιστα. Okay. Thanks. Great.